हुकूमत पाकिस्तान शहीद उस्मान खान काकर के शहादत के इस अलमनाक सानिए की तहकीकात करेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में वो इस अलमनाक शहादत की तहकीकात करे। ये शहीदा स्ता पविनो में कसम दी, ये शहीदा स्ता पविनो में कसम दी چې به اخلم د پیړیو کساتونه ستا سوری سوری سینه مې هیره نه ده، ستا سوری سوری سینه مې هیره نه ده چې را یاد کړم ستا د سرو وینو موجونه۔ 17 اگست کو جب وہ گھر آتے ہیں 5 بجے سے لے کر کے 6:30 بجے کے درمیان ریاستی دہشت گردوں نے جا کر کے ان کو گھر میں ایک ایسا کاری ضرب لگایا ان کے لیفٹ سائڈ پہ کہ ہم نے ہمارے دوستوں وہاں جو تھے انہوں نے جب انہوں بعد میں پتہ چلا گھر والوں کو گھر میں صرف 2-3 بچیاں تھی اور وہاں پہ وہ اکیلا تھا اپنے جو بیٹھک تھا۔ 17 اگست کو جب وہ گھر آتے ہیں 5 بجے سے لے کر کے 6:30 بجے کے درمیان ریاستی دہشت گردوں نے جا کر کے ان کو گھر میں ایک ایسا کاری ضرب لگایا ان کے لیفٹ سائڈ پہ کہ ہم نے ہمارے دوستوں وہاں جو تھے انہوں نے جب انہوں بعد میں پتہ چلا گھر والوں کو گھر میں صرف 2-3 بچیاں تھی اور وہاں پہ وہ اکیلا تھا اپنے جو بیٹھک تھا۔ جب ہم یہ سمجھے کہ شاید دل کا دورہ پڑا لیکن جب اس کا سٹی سکین کیا گیا تو پتہ چلا کہ اتنی کاری ضرب لگی ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق، نیورو سرجن کے مطابق، کوئٹہ کے نیورو سرجن، آغا خان کے نیورو سرجن اور امریکہ کے نیورو سرجن کے مطابق کہ جیسا اس کو کسی 10 منزلہ چھت سے سر کے بل بوتے وہ گرا ہو، اس قسم کا اس پہ چوٹ لگا ہو۔ یہاں جس ڈاکٹر نے، پروفیسر نے اس کا آپریشن کیا اس نے کہا کہ ہمیں میڈیکل زبان میں ہمیں 3-4 ونڈو بنانے پڑے تب جا کر ہم نے اس کے آپریشن ہم کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے تمام کھوپڑی کو، اس کے سر کو کھول دیا گیا تھا، وہ وینٹیلیٹر پہ رہے 2 دن، پھر ہم نے انہیں منتقل کیا کراچی اور پھر وہ دن سیاہ دن آیا 21 جون کا جب آغا خان ہاسپٹل کے بورڈ نے کہا کہ یہاں پر بھی ان کے دماغ کو آکسیجن پہنچانے کے لیے میڈیکل زبان میں 15 درجے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں اس وقت صرف 4 درجے ان کو مل رہی تھی۔ جب 21 جون کو ان کی شہادت کا اعلان ہوا تو پورے ملک میں، پورے پختونخوا وطن میں، بیرون ملک جتنے بھی جمہوری لوگ تھے، جتنے بھی عوام تھے وہ سکتے میں طاری ہو گئے۔ اور پھر آپ نے وہ آسمان بھی دیکھا، فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب کراچی سے ان کی لاش روانہ ہوئی اور کراچی سے کوئٹہ تک ہب پہ، پھر وندر پہ، پھر وٹ پہ، پھر خزدار، سوراب، اس کے بعد منگوچر، پھر کلات اور کٹکوچا، مستونگ، وہاں جتنی سیاسی پارٹیاں تھی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پارٹی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی جانب سے، بلوچستان نیشنل پارٹی کی، ان کی تمام قیادت کی، نیشنل پارٹی ان کی تمام قیادت کی، جمعیت علماء اسلام ان کی تمام قیادت کی، تمام تاجر تنظیموں کی، مزدوروں کی، عوام کا جتنے بھی لوگ تھے، پروفیسر تھے، وہ لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے کوئٹہ سے مستونگ تک استقبال کیا اور منو ان پر پھول کی پتیاں نچاور کی گئی، حتیٰ کہ ان کے ایمبولنس کو بوسے دیے گئے اور پھر مستونگ سے لے کر کوئٹہ تک یہ جو 20 کلومیٹر کا فاصلہ تھا یہ ہم نے 10 گھنٹے میں طے کیا۔ سریاب روڈ
टनल से लेकर के लखपास के हजारगंजी, सोना खान थाना, गाय खान चौक, फिर यूनिवर्सिटी चौक, मूसा कॉलोनी चौक, इमदाद चौक, हाकी चौक और फिर सिविल हॉस्पिटल तक ये हजारों लाखों लोग खड़े थे। और फिर आपने देखा जनाब स्पीकर कि जब 23 जून को सुबह हम रवाना हुए क्वेटा से, आप यकीन करें इतना रश था, हजारों लाखों लोग थे कि हमने कुछ लाख का महज 15 किलोमीटर का फासला हमने 4 घंटे में तय किया। और फिर बमुश्किल हम 5-6 बजे मुस्लिम बाग तक पहुंचे, वहां लाखों का मजमा था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं जनाब स्पीकर, दुनिया की नशरियाती इदारे कह रही है कि इतना बड़ा जनाजा इस मुल्क में अब तक नहीं हुआ है। इससे आप उनकी महबूबियत का, आवाम में उनकी पजीराई का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने अपने आवाम में महबूब थे। जनाब स्पीकर, फिर उनका जो फातिहा ख्वानी हुआ, दुनिया तमाम जिंदगी के शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने, तमाम पार्टियों ने, किसी भी पार्टी ने नहीं, तमाम पार्टियों ने, उनकी लीडरशिप ने उनका फातिहा ख्वानी पे उनने शिरकत की। जनाब स्पीकर, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी अपने इस अजीम रहनुमा को आज के इस हाउस के विसातत से उन्हें खिराज अकीदत पेश करती है। हमने मुतालिबा किया है कि एक ऐसा जुडिशल कमीशन, क्योंकि पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन की तारीख कुछ अच्छी नहीं रही। हमीदुर रहमान कमीशन बना, वो आज तक हमीदुर रहमान कमीशन का रिपोर्ट सामने नहीं लाया गया है। यहाँ बेनजीर की शहादत का वाकया हुआ, वो दबा दिया गया। यहाँ पर तूतक का वाकया हुआ, उस कमीशन का कुछ नहीं बना। लेकिन हमने और बहुत सारी मिसालें हम दे सकते हैं, लेकिन पार्टी ने मिलकर, हमने वकला से मशवरा करके हमारी पार्टी ने फैसला किया कि अगर हुकूमत पाकिस्तान शहीद उस्मान खान काकड़ के शहादत के इस अलमनाक सानिए की तहकीकात करेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में वो इस अलमनाक शहादत की तहकीकात करे। इसलिए कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 8 अगस्त 2016 उकला के वाक़ये का यहाँ पर तहकीकाती कमीशन कायम किया था। वो कमीशन, और फिर उसने फैजाबाद धरने के हवाले से जो कमीशन थी उस पे रिपोर्ट लिखी। तो पार्टी का ये जनाब, हमने, हमारे चेयरमैन ने, महमूद खान अचकज़ई ने लाखों आवाम के सामने कहा कि अगर कोई रियासती इदारा है, अगर हुकूमत है, अगर अदलिया है, अगर वो एक ऐसी तसल्ली बख्श तहकीकाती कमीशन कायम करे तो हम वहां पर सबूत देने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हुकूमत ने यहाँ हाई कोर्ट का 2 रुकनी एक जुडिशल कमीशन बनाया, जिससे हमारी तसल्ली और तशफ़ी नहीं हो सकती। न सिर्फ हमारी पार्टी का बल्कि उनके करोड़ों मदाहों का, तमाम जमहूरी लोगों का इससे कोई तसल्ली और तशफ़ी नहीं हो सकती। हमारा मुतालिबा है कि जनाब जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट इस वाक़ये की तहकीकात करे। अगर ये नहीं हो सकता तो अक़वाम मुत्तहिदा वो आकर के जनाब शहीद उस्मान खान काकड़ की इस बहीमाना अलमनाक शहादत के वाक़ये की तहकीकात करे। जनाब स्पीकर, यकीनन बाकी मौज़ूआत पे मैं बाद में बोलूंगा। आखिर में मैं ये कहूंगा पश्तो के इस शेर के साथ, चे शहीदा स्ता पविनो में कसम दई, ए शहीदा स्ता पविनो में कसम दई, चिबा अखलम द पेड़ो कसातुना, स्ता सुरे सुरे सिनमे हेरा नदा, स्ता सुरे सुरे सिनमे हेरा नदा, चिरायात क्रम स्था दसरो विनु मौजुना देरमनना कोरवदान।